पुण्याचं बंगलोर होणार का? 8 वर्ष झाले आम्ही या सोसायटीमध्ये राहत आहोत, पण अजूनही आम्हाला पुरेसं कॉर्पोरेशनचं पाणी मिळालं नाही. केस गळणं, स्किन रॅशेस होतं, लहान लहान मुलांना पांढरे पांढरे चट्टे येत आहेत अंगावर. प्रत्येक माणसाला दर दिवशी 135 लिटरचा पाणी पुरवठा होणे आवश्यक आहे आणि आम्हाला नाईलाजास्तव टँकरने पाणी पुरवठा करून घ्यावा लागतो. Many scientists and visionaries have predicted that water will be a major cause of conflict in the 21st century. With increasing population, rampant urbanization, wanton destruction of green cover, and poor water management by authorities, our planet's natural water reserves are becoming insufficient. A stark example can be seen right here in our own city, Pune. The population and territorial extent of Pune and Pimpri-Chinchwad have expanded significantly over the past decade. However, this expansion has not ensured an increased water supply for citizens. Many new areas on the periphery of Pune city are experiencing acute water shortage. Citizens who have purchased properties in these duly sanctioned societies and pay their taxes on time consistently complain that they are not getting enough water to drink. This has led to a dependence on water tankers, which are not only expensive for ordinary citizens but also provide water that is unhealthy for consumption. There are specific areas where the reliance on tankers is very high. Only 20% of Lohgaon receives piped water supply from the PMC. The remaining part receives water through other means, most predominantly by tankers. In Wanavri, the pressure in drinking water taps is so low that it takes 1 hour to fill one bucket. In Shivne, the water tanker dependence is so high that people scramble every day near the tankers in a chaotic scene only to get their share of drinking water. Even those areas which are commonly considered affluent like Kothrud, Baudhan, Baner and Balewadi are increasingly relying heavily on tankers. According to Pune Municipal Corporation, between financial year 2022 to 2023, a total of 3,54,252 tankers were used to fulfill water requirements of Pune city. Sadly, in financial year 2023-2024, this number increased to 4,348,000. Over-reliance on tankers has led to the rise of a tanker lobby. The water tanker owners, well aware of their immense power of having control over the most essential commodity, use their bargaining power unfairly. Their lack of accountability towards the authorities and public leads to exorbitant prices for water, which is anyway of poor quality. A lot of housing societies which are facing the water crisis consist mostly of hard-working middle-class people who are unfairly burdened indirectly by the high price of water tankers. What makes this matter worse is that citizens are increasingly facing health hazards like diarrhea, compromised immunity and hair loss. या सोसायटीमध्ये साधारणतः 3,500 ते 4,000 लोकांची लोकसंख्या आहे या सोसायटीमध्ये. विशेषतः म्हणजे आम्हाला जानेवारी ते जून या महिन्यामध्ये पाण्याची रिक्वायरमेंट खूप जास्त आहे. त्याचं कारण काय आहे की आमच्या सोसायटीमध्ये जी काही 4-5 बोरवेल्स आहेत ती पूर्ण ड्राय होऊन जातात आणि त्यानंतर मग आम्हाला PMCचं पाणी खूप कमी येतं. जेव्हा आम्ही इथे फ्लॅट विकत घेतला आम्हाला असं प्रॉमिस केलं गेलं होतं की कॉर्पोरेशनचं पाणी तुम्हाला 2 ते 3 वर्षात मिळून जाईल. आता आज 8 वर्ष झाले आम्ही या सोसायटीमध्ये राहत आहोत, पण अजूनही आम्हाला पुरेसं कॉर्पोरेशनचं पाणी मिळालं नाही. आमच्या सोसायटीमध्ये एकूण 160 फ्लॅट आहेत. या 160 फ्लॅटमध्ये 800 रहिवासी इथे वास्तव्य करतात आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार प्रत्येक माणसाला दर दिवशी 135 लिटरचा पाणी पुरवठा होणे आवश्यक आहे. याप्रमाणे आमच्या सोसायटीला दररोज प्रत्येक दिवशी 1 लाख लिटरचा पाणी पुरवठा होणे आवश्यक आहे. परंतु मागील अनेक वर्षापासून आम्हाला सोसायटीला पुणे महानगरपालिकेकडून अत्यंत कमी प्रमाणात पाणी पुरवठा होतो. ज्यावेळेस 30 ते 40 हजार रुपये एक इंडिव्हिज्युअल फ्लॅट ओनर प्रॉपर्टी टॅक्स म्हणून भरतोय, तिथे बेसिक पाण्याची तरी सोय व्यवस्थित मिळावी. आज तेवढा खर्च केल्याच्या नंतर मला जर का घरात परत मेन लाईन फिल्टर लावायला लागत असेल का, तर माझ्या घरातल्या कपडे भांडी हे त्या पाण्याने खराब होत आहेत. कपडे भांडी ठीक आहे, मटेरियल आहे, पाणी वापरल्याच्या नंतर केस गळणं, स्किन रॅशेस होणं, लहान लहान मुलांना पांढरे पांढरे चट्टे येत आहेत अंगावरती. त्या पाण्यामुळे जे काही त्रास होत आहेत लहान मुलांना त्याच्यावरती खर्च होतो. पाणी इतकं कमी प्रमाणात येतं की आम्हाला दररोज अनेक टँकर बोलवून दर वर्षाला
साधारणतः 12 ते 14 लाख रुपये एवढा अतिरिक्त खर्च येतो. प्रॉपर्टी टॅक्सचे बिलं जर तुम्ही पाहिले तर प्रॉपर्टी टॅक्सचे बिलं 1900 रुपये आपल्याला पाणीपट्टी टॅक्स लावलेला कॉर्पोरेशन, 500 ते 600 रुपये डॅम टॅक्स लावलेला, धरण टॅक्स, आणि 500 रुपये त्याचे सप्लाईंगचे चार्जेस लावलेले. म्हणजे ऑन अँड ॲव्हरेज 2500 रुपये आपण प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये भरतो. ते ज्या हिशोबाने कॅल्क्युलेशन झालं त्या हिशोबाने कॉर्पोरेशनचा सप्लाय होत नाही. जेव्हा कधी आपण PMCचं पाणी मागवतो त्या पाण्याचा TDS जर आपण चेक केला तर तो नेहमी 50च्या आसपास असतो. तेच जेव्हा आम्ही टँकरचं पाणी मागवतो त्याचा TDS चेक केला तर तो 200 ते 300च्या रेंजमध्ये असतो कधी पण. एवढा TDS जेव्हा डिफर होतो खूप हेल्थ इश्यूज सगळ्यांनाच फेस करावे लागतात सोसाइटीमध्ये. आणि इतना खराब है कि अभी 1 महीने से तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि मेरे तो बच्चे कंटिन्यू स्टमक इन्फेक्शन जा ही नहीं रहा है उसका. हा फक्त वाघोलीमध्ये इश्यू नाहीये, हे जे 34 गाव नवीन समाविष्ट झालेले आहेत अख्ख्या पुणेमध्ये प्रत्येक गावामध्ये हाच प्रॉब्लेम आहे. The primary reason for the dependence on tankers is the inability of the municipal corporations of Pune and Pimpri-Chinchwad to provide enough water to the citizens. According to the Maharashtra Municipal Corporations Act 1949, urban local bodies are responsible for ensuring water supply to their citizens. In this case, it is the PMC and PCMC's mandatory duty to ensure water supply before anyone else. This inability of both corporations to ensure good water supply led the citizens of PMC and PCMC, along with advocate Satya Mule, to file a public interest litigation in the Bombay High Court. बिल्डर हे लोक त्यांचे प्रोजेक्ट जेव्हा डेव्हलप करण्याकरता कमेन्समेंट सर्टिफिकेट घेतात त्यावेळेस त्यांच्याकडनं सक्तीने हे अफिडेव्हिट घेतलं जातं ज्याच्यात हे लिहिलेलं असतं की स्थानिक स्वराज्य संस्था पाणी देऊ शकणार नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये बिल्डर पाणी देण्याकरता बांधील राहील, ते देखील स्वखर्चाने. आता ह्याचा एक मोठा फॉलोआउट असा आहे की सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्वरूपाने एक प्रकारे टँकर माफियाला प्रोत्साहन देत आहे. कारण बिल्डर शेवटी कोणाकडनं पाणी आणून ह्या सोसायट्यांना देणार? टँकर लॉबीकडनं. The High Court directed the formation of a committee consisting of the Divisional Commissioner of Pune District, the Municipal Commissioners of PMC and PCMC, the Chief Engineers of Water Supply Departments of PMC and PCMC, a Member Secretary, and the District Legal Services Authority. So far, the committee has held 2 meetings where members have looked at citizen complaints regarding inadequate water supply and other grievances. Is this action enough to solve the crisis? According to Professor Gurudas Nurkar, the problem of water crisis might go deeper than just inefficiency of the PMC. He says that the city's water reserve itself is dwindling. नेहमी असा प्रश्न विचारला जातो की पुण्याचं बंगलोर होणार का? आणि मला वाटतं की नक्कीच होण्याची शक्यता खूप आहे. पण जास्ती पाणी उपसा करत आहोत आणि यातला बराचसा वापर आपला जो आहे हा म्युनिसिपल वॉटरचा आहे, म्हणजे जो आपल्याला पृष्ठभागावरचं पाणी सप्लाय केलं जातो. पण असा प्रचंड मोठा वापर पुणेकरांचा आहे की जो भूजल स्रोतातून आहे, म्हणजे जो आपण विहिरी आहेत, बोरवेल्स आहेत, ह्या स्रोतातून घेतोय आणि आपल्या घरोघरी वापरतोय. ग्राउंड वॉटर रिचार्ज किंवा ॲक्विफर रिचार्ज ज्याला आपण म्हणतो तेच कमी झालेलं आहे. आणि हे का कमी झालेलं आहे याची एक 4-5 कारणं आहे. पहिलं महत्त्वाचं कारण म्हणजे जसं शहरीकरण वाढत जातं तसे हार्डस्केप्स वाढतात. म्हणजे मी आत्ता मातीवर उभा आहे, पण जर तुम्ही सोसायटीत गेला एखाद्या तिथे पार्किंगसाठी म्हणून पेवर ब्लॉक्स असतात, माणसांना चालायला डांबर असतं किंवा सिमेंट कॉन्क्रीट असतं, असे हार्डस्केप्स असतात. आणि या हार्डस्केप्समुळे काय होतं की पर्क्युलेशन म्हणजे आत झिरपणं, पाणी मातीत झिरपणं हे पूर्ण बंद होतं. ती एक गोष्ट झाली. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट काय होते, जेव्हा अर्बन डेव्हलपमेंट वाढत जाते तेव्हा बांधकामासाठी पहिली गोष्ट काय केली जाते तर सपाटीकरण केलं जातं. म्हणजे जी जमीन असते ज्याला काही अनड्युलेशन्स असतात, वर खाली असते, ती पूर्णपणे सपाट केली जाते आणि मग त्याच्यावर बांधकाम केलं जातं. तर ह्या सपाटीकरणामुळे काय होतं की पाऊस जेव्हा पडतो तेव्हा ह्या अनड्युलेशन्समुळे ह्या वर खाली जे उतार चढ आहेत नॅचरल, त्याच्यामुळे पाण्याला एक ड्रेनेज सिस्टीम लाभलेली असते आणि ती ड्रेनेज सिस्टीम जी आहे ती जाऊन तिकडच्या नदी, ओढा याच्यामध्ये जाऊन मिळते. पण जर सपाटीकरण केलं तर ती नॅचरल ड्रेनेज सिस्टीम बंद होतं आणि पाणी तिसरीकडेच जातं. जर हार्ड सर्फेसेस नसले तर थोडासा निचरा झाला असता, थोडंसं पाणी झिरपलं असतं आणि ॲक्विफर रिचार्ज झाले असते. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नदीच्या काठांवरती आपण सलग जर बांधकामं केली आणि ती उंच असली काठापेक्षा
तर ओपन कॅचमेंटमधनं पाऊस पडलेला ते पाणी येऊन नदीला मिळायला पाहिजे, तो मिळतच नाही. पुणे म्हणा किंवा पिंपरी चिंचवड म्हणा, या दोन्ही भागातली पाण्याची मागणी आणि पाण्याचा पुरवठा याच्यामधली तफावत वाढतच जाणार आहे. मागणी का वाढत जाणार आहे, तर आज ह्या दोन्ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ज्या आहेत ह्या सुबत्तेकडे चालल्या आहेत. म्हणजे ॲफ्लुएंट सोसायटी वाढत चाललेली आहे. प्रत्येक घरामध्ये एक एक दोन दोन गाड्या आज आल्या की त्या धुवायला वापर वाढतो. फ्लश टॉयलेट्स येतात. पॉप्युलेशन ग्रोथ जर सरळ एका रेषेत असली तर पाण्याची मागणी त्याच्यापेक्षा जास्त जोराने वेगाने धावते. गोड्या पाण्याचा पुरवठा हा फक्त आणि फक्त जलचक्रातनं मिळतो. आणि आज हवामान बदलामुळे जलचक्र जे विस्कळीत झालेलं आहे, अनिश्चितता वाढलेली आहे, तीव्र पाऊस एकदम वाढलेला आहे, पाऊस नाही असे पिरियड वाढलेला आहे, दर महिन्याला पाऊस येतो असा पिरियड वाढलेला, असं वेगवेगळे बदल पुरवठ्यामध्ये झालेले आहेत. आणि मग हे बदल जे होतात याच्यामुळे आपल्याला पुरवठा हा सुरक्षित नसतो. आणि ह्या दोन गोष्टी जर तुम्ही बघितल्या तर म्युनिसिपल वॉटर सप्लायला ह्या दोन्ही गोष्टी मॅनेज करणं दिवसेंदिवस अवघड होत चाललेलं. Clearly, the issue of water shortage in Pune and Pimpri Chinchwad is happening because of two major reasons. Firstly, the authorities are not able to ensure and guarantee proper water supply to all their citizens, which shows clear mismanagement. Secondly, the natural water reserves has gone down by such an extent that demand is slowly outstripping supply. Rapid urbanization, disruptions in the flow of water, and reduction in natural rain catchment areas worsen the situation. With numerous elections on the horizon for Punekars, including Lok Sabha elections, Vidhan Sabha elections, and very likely the two municipal elections of PMC and PCMC all happening this year, it is important that water supply becomes a top priority in politicians' election manifestos. Most elections are being fought over issues that have no connection with ground reality. Ideologies, party loyalties, social media gossip have become the center point in election nowadays. Important issues like water supply, roads, traffic jams, environmental degradation, encroachment, and many civic problems hardly make it to the public debates, let alone political speeches. To avoid a situation like Bangalore, where the IT hub is already facing an acute water crisis, the citizens of Pune will have to wake up and demand their most basic rights vociferously.